नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी यांचे खळबळजनक भाष्य। भविष्यात चित्रपटाच्या तिकिटांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार नाही हे स्पष्ट। ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी प्रचार संपला। जिल्हाधिकारी सल्ला देतात की कोणीही निवडणूक नियमांचे उल्लंघन करू नये। कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणतात की विकास फक्त काँग्रेस सरकारमुळे शक्य आहे। पक्षाच्या मजबूत सरपंच उमेदवारांच्या स्मरणार्थ अनेक गावांमध्ये प्रचार। जिल्हाधिकाऱ्यांनी डायट कॉलेजमध्ये AI लॅब सुरू केले। मुलांच्या कौशल्य विकासात ते खूप योगदान होईल असे म्हणाले। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। विभागीय तेलंगणा सरकारने नंदमुरी बालकृष्ण यांच्या अखंड 2 चित्रपटांच्या या तिकिटाच्या दरामध्ये वाढ करण्याचे आणि प्रीमियर शोला परवानगी देण्याचे दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने रद्द केलेले आहेत। तर या पार्श्वभूमीवर अखंड 2 चे हे तिकिटांचे दर राज्यभरात तसेच राहतील या संदर्भामध्ये चित्रपट सृष्टी मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी यांनी खळबळजनक भाष्य केले। कोमटिरेड्डी म्हणाले की भविष्यामध्ये कोणत्याही चित्रपटाच्या तिकिटांच्या दरामध्ये वाढ केली जाणार नाही आणि ते म्हणाले की यांनी चित्रपट बनवणाऱ्या निर्मात्यांना आणि दिग्दर्शकांना त्यांच्याकडे येऊ नका असे आवाहन केले। तर त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांचे इंद्रम सरकार आहे, निर्णय फक्त गरिबांसाठीच घेतले जातील। नायकांना शेकडो कोटी रुपयांचे मानधन का द्यावे? तिकिटांचे दर वाढण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव का आणावा? जर तुम्हाला तुमच्या गरीब कुटुंबासह सिनेमाला जायचे असेल तर तिकिटांचे दर देखील परवडणारे असले पाहिजे। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी म्हणाले की त्यांचे विधान की त्यांनी यापूर्वी तिकिटाचे दर वाढवू नये अशी योजनाही आखली होती, परंतु यावेळी चूक झालेली आहे। हे टॉलीवूड उद्योगामध्ये चर्चेचा विषय बनलेले आहे। काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड म्हणाले की पंचायत निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला आशीर्वाद मिळालेला आहे, कारण सार्वजनिक सरकारने दिलेल्या कल्याणकारी योजना चांगल्या होत्या। पंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 65% अधिक काँग्रेस समर्थक विजयी झालेले आहे आणि त्याच उत्साहाने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात चांगले निकाल मिळवतील। आज गांधी भवन येथे माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की अलीकडच्या जागतिक या शिखर परिषदेचे राष्ट्रीय आणि परदेशी माध्यमांनी कौतुक केले, तर या जागतिक शिखर परिषदेवर टीका करणारे भाजप नेत्यांनी राज्यात किती निधी आणलेला आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। हैदराबादला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे असेही ते म्हणाले। केंद्रीय भाजप स्वार्थी हेतूंसाठी संवैधानिक संस्थांचा वापर करत आहे असे सांगण्यात आले। केंद्रातील भाजप ED, CBI आणि निवडणूक आयोगाला आपल्या तातडीत धरत आहे अशी टीका महेश कुमार गौड यांनी केली। तर निवडणुकीमुळे या पादयात्रेमध्ये पोकळी निर्माण झालेली आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर लवकरच पादयात्रा पुन्हा सुरू होतील। त्यांनी सांगितले की पादयात्रा सतत सुरू राहतील आणि पक्षाला संघटनात्मकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी ही काम करतील। मतचोरीच्या विरोधामध्ये 14 तारखेला ही रामलीला मैदानावर भव्य धरणे आंदोलन आयोजित केले जात आहे आणि मुख्यमंत्री, प्रदेश काँग्रेस आणि मंत्री या धरणे आंदोलनामध्ये सहभागी होतील। मेस्सी हा एक उत्तम खेळाडू आहे आणि एक खाजगी कंपनी त्याला घेऊन येत आहे। मुख्यमंत्र्यांनी मेस्सीला सन्मान खेळण्यास सांगितले आणि त्यांनी होकारही दिला। भाजप याचे राजकारण करत असल्याचेही ते म्हणाले। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో గత 2 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న అభివృద్ధి, సామాన్యుడికి అందుతున్నటువంటి సంక్షేమం పట్ల ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పడానికి ఎన్నిక ఒక ఉదాహరణ। ఇది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విజయం। రేవంత్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మా మంత్రులు, శాసనమండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు,
కార్పొరేషన్ చైర్మన్స్, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కృషి వల్ల ఇవాళ ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులకు పట్టం కట్టినారు. మిత్రులారా, మీకు తెలుసు 2 సంవత్సరాలకి ముందు, ఎన్నికలకి రాకముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నంలో మేము ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు 80,000కి పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, వాళ్ళు 10 ఏళ్ళు బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉండి 50,000 మించుకుంటే మేము కేవలం 15 మాసాల్లో 80,000కు పైగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన తీరు, ఆ తీరును హర్షించిన ప్రజలు ఇవాళ మాకు పట్టం కట్టారని చెప్పక తప్పదు. ఉచిత బస్సు మొదలుకొని ప్రజలకి అందుతున్నటువంటి ఫైన్ క్వాలిటీ సన్నబియ్యం, ఇందిరం ఇల్లు, పేదవాడి జీవితంతో ముడివేసుకున్నటువంటి రేషన్ కార్డులు, రైతు భరోసా, రైతు రుణమాఫీ, అసలు ఏ ఇతర రాష్ట్రంలో లేనటువంటి సంక్షేమాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇవ్వగలిగింది. కాబట్టి ఇవాళ ప్రజల యొక్క సంతోషాన్ని సర్పంచ్ ఎన్నికల ద్వారా प्रकटिंपजेशारनेदी वास्तव. आदिलाबाद जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचा दुसरा टप्पा रविवारी 14 डिसेंबर रोजी सकाळी 7 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत होणार आहे. तर या संदर्भात जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी महत्त्वाचे आदेश देण्यात आलेले आहे. आदिलाबाद ग्रामीण, मावला, बेला, जैनत, सातनाला, बोरज, तामसी आणि भीमपूर मंडळामध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना प्रचार संपल्यानंतर कोणत्याही सार्वजनिक सभा, रॅली, माईक घोषणा, मोटर किंवा शो व इतर कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी नाही आणि कडक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहे असेही सांगण्यात आले. निवडणुकीचे शांतपूर्ण स्वरूप लक्षात घेता कलम 163 BNSS अंतर्गत प्रतिबंधात्मक ही आदेश आज सायंकाळी 5 वाजल्यापासून संबंधित 8 मंडळांमध्ये लागू झालेले आहे असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. एकाच ठिकाणी 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र येण्यास मनाई आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. निवडणुकीचा आदर्श आचारसंहितेनुसार प्रचार संपल्यानंतर लगेचच 8 मंडळांमधील दारूची दुकाने आणि बार पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले. मतदान आणि मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत ते निर्बंध सुरू राहतील. 14 डिसेंबर रोजी मतदान झाल्यानंतर त्याच दिवशी दुपारपासून मंडळ केंद्रावर मतमोजणी केली जाईल आणि निकाल जाहीर केला जाईल असेही सांगण्यात आले. तर ते म्हणाले, सर्व विभागांनी निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणामध्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था पूर्ण केल्या जात आहे. जिल्हाधिकारी लोकांना निवडणूक नियमाचा आदर करण्याचे आणि सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिलाबाद जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचा विकास करायचा असेल तर सत्ताधारी काँग्रेसने पाठिंबा दिलेल्या सरपंच उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. शुक्रवारी त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाचा दौरा केला आणि मंडळातील कचकंटी, मंगोदीगुडा, पिपळधरी, बोरज मंडळ आणि गिम्मा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच उमेदवाराच्या स्मरणार्थ प्रचार केला. त्यांनी या मतदारांना कचकंटीमधील कुरा नरसिंग आणि मंगोदीगुडामधील किनका रेणुका, पिपळधरीमधील कुमारा लक्ष्मीबाई आणि गिम्मामधील मुत्याला निलिकेश यांना निवडून देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या पाठिंब्याने सर्व गावांचा विकास होईल. सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये काँग्रेस मनार्थ सरपंच उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले. गरज पडल्यास ते उपस्थित राहतील आणि गावाच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि विकासाकडे वाटचाल करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे असे सांगण्यात आले. 30 ఇండ్లు ఉన్నాయి మై ఎటిడి కింద నెక్స్ట్ వారికి ఇవ్వబోతున్నారు. కొలామ్స్ అయిపోయింది.
నమస్తేనే. బాయ్ గారిది కుమ్ర లక్ష్మీబాయి గారిది కట్మ మంచిగా ఉన్నావా? సరే 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 సరే. కచ్కంటి గ్రామ సర్పంచ్గా కుర్ర నర్సింగ్ గారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కచ్కంటి గ్రామస్తులందరికీ కూడా చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము. ఈరోజు గిమ్మ గ్రామానికి మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చినాం. గిమ్మ గ్రామ సర్పంచ్గా ముత్యాల నిఖిలేష్ గారు ఒక గరీబోళ్ళ బిడ్డ, పేదింటి బిడ్డ. మీ ఆశీర్వాదం పెడితే తప్ప గెలవలేని బిడ్డ. మీ ఇంటి మనిషిగా ఉంటాడు. మీరు చిన్న పని ఉన్నదంటే వస్తాడు, పిలిస్తే పలుకుతాడు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీకు సేవకులు లాగుంటాడు, పాలకులు లాగుంటాడు. మీకు 108 అంబులెన్స్ లాగా పనిచేస్తాడు ఈ పిల్లగాడు. 108 అంబులెన్స్ లాగా పనిచేస్తాడు. పిప్పల్దరి గ్రామ సర్పంచ్గా కుమ్ర లక్ష్మీబాయి గారిని, అలాగే మామిడిగూడ, చిన్న సల్పలగూడ, పెద్ద సల్పలగూడ సర్పంచ్గా కినాక రేణుక గారిని, అలాగే వార్డు మెంబర్లందరినీ కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో గెలిపించమని ప్రజలందరికీ కూడా చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము. పిప్పల్దరి, మామిడిగూడ, లోకారి, వాన్వటు ఈ 4 గ్రామ పంచాయతీలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థులే ముందంజలో ఉన్నారు. బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు దూసుకుపోతూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ గ్రామ పంచాయతీలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థుల్ని గెలిపించమని కోరుతూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఉన్నది. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పిప్పల్దరి, మామిడిగూడ, లోకారి, లింగుగూడ, వాన్వాటు అన్ని గ్రామ పంచాయతీలని బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ చేసుకుందాం, అభివృద్ధి చేసుకుందాం. మీ అందరి సహకారం కోరుకుంటూ, మీ అందరికి ఇంత మంచి బ్రహ్మాండంగా స్వాగతం పలికినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మళ్ళీ మన సర్పంచ్ అందరు గెలిచిన తర్వాత తప్పకుండా నేను మళ్ళీ ఈ 4-5 గ్రామాలకు కలిపి ఒక దగ్గర మనం భోజనం పెట్టుకొని భోజనం చేయడానికి వస్తా, అందరికి కూడా భోజనం చేయడానికి వస్తా అని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరొకసారి కుమ్ర లక్ష్మీబాయి గారిని, ఆ తర్వాత కినక రేణుక గారిని సర్పంచ్గా గెలిపించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या कौशल्य विकासामध्ये AI आधारित शिक्षण मोठे योगदान देईल. शुक्रवारी त्यांनी डायट कॉलेजच्या परिसरामध्ये भविता केंद्रात विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शिकवण्याच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी डिझाईन केलेले आधुनिक मशीन्स आणि पायाभूत सुविधांना सुसज्ज AI लॅबचे उद्घाटन केले. AI लॅबच्या शुभारंभामुळे मुलांचे संवाद आणि शिकण्याचे कौशल्य आणखी सुधारेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विशेष गरजा असलेल्या मुलांना सर्व क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी आधुनिक तांत्रिक सुविधा प्रदान करणे हे सरकारचे ध्येय आहे असे सांगण्यात आले. तर भाविता सेंटरमध्ये बसवण्यात आलेल्या या ट्रेसल, कोबो, टॅबलेट आणि RBD 2.0 सेल डिजिटल स्पीच ट्रेनर, ग्रुप विरंग आणि किड्स ASC किड्स आणि डिजिटल स्पीच थेरपी उपकरणे आणि सहाय्यक सॉफ्टवेअर यामुळे मुलांचे शिक्षण आणि संवाद कौशल्य वाढेल असेही सांगण्यात आले. उच्च शिक्षणासाठी उटनूर येथील विकसम शाळेमध्ये त्यांना प्रवेश देण्यासाठी पावले उचलली जातील. असेही निवास शाळेच्या बांधकामासाठी निधी उभारला जाईल आणि शिक्षकांच्या नियुक्तीचा अहवाल सरकारला दिला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. जर काही पेन्शन आणि इतर समस्या असतील तर त्या कळवाव्यात आणि जिल्हा प्रशासन सोडवण्यासाठी त्वरित पावले उचलेल असेही म्हणण्यात आले. प्रत्येक गर्भवती महिलेचे या टिफा स्कॅन करावे. वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागामार्फत व्यापक जागृती कार्यक्रम आयोजित केले जातील असेही सांगण्यात आले. Children, for school says they say cool like that. For parents say health. Mama. Listen.
హలో అందరికీ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అలాగే మున్సిపల్ కలెక్టర్ గారికి నాకు సన్మానం చేయవలసింది కోరుతున్నాము. మండల సో చాలా సంతోషం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఇందాక మళ్ళీ అక్కడ లోపల కూడా చూస్తే ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో చాలా ఉపయోగం. యాక్చువల్గా మనం ఇందాక డాక్టర్ గారు మా ముందే డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే మళ్ళీ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఐ పిల్లలు ఉన్నారు, సో వాళ్ళు జనరల్గా అంటే మన లిప్ మూవ్మెంట్ ప్రకారమే నేర్చుకుంటారు. కానీ ఇటువంటి ఎక్విప్మెంట్ వల్ల లిప్ మూవ్మెంట్ కాకుండా సొంత కూడా నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ డిపెండెన్సీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు తగ్గిస్తూ మళ్ళీ వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో నార్మల్ స్కూలింగ్ కానీ నార్మల్ వర్క్ కానీ కూడా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దీంతో పాటు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఐ పిల్లలు ఉన్నారు, సో విజువలీ ఇంపేర్డ్ పిల్లలు కూడా మనం ఇక్కడ ఏమైనా చదవడానికి ఏమైనా పేపర్ కానీ ఏమైనా కంటెంట్ కానీ ఇది ఆటోమేటిక్గా కెమెరాలో మళ్ళీ స్క్రీన్ అయి దాంతో మళ్ళీ స్పీచ్ టు టెక్స్ట్, స్పీచ్ టు ఆడియో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అవి కూడా మళ్ళీ ఎవరైతే విఐ పిల్లలు ఉన్నారో విని, విఐ పిల్లలతో పాటు మళ్ళీ ఆటిజం పిల్లలు కూడా ఎంఆర్ పిల్లలు కూడా విని వారు కూడా మళ్ళీ అటువంటి వర్డ్స్ కానీ సెంటెన్సెస్ కానీ ఫార్మ్ చేసి మళ్ళీ చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అంటే చాలా మనం ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మన ఐఆర్పి గారు, తర్వాత ఎస్డిటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ గారు, తర్వాత ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో మళ్ళీ వాళ్ళ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ కూడా మనం ఫుల్ ఫ్లెజెడ్ మేనర్లో కూడా చేయాలి. నేను ఐఆర్పి గారికి, ఎస్డిటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ గారు కూడా కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఇందాక నేను డిఓ గారితో కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాము దట్ మీకు ఎవరైనా ఒకరు పరిచయం కూడా ఉన్నారు, సో వారిని కూడా పిలిపించి మళ్ళీ ఒక ఎస్ఓపి కూడా మనం ఫామ్ చేసి కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ మన డాక్టర్ గారు, కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఐఆర్పి గారు, కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఎస్డిటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ గారు అన్ని వాళ్ళు అంతా పర్ఫెక్ట్గా కొందరికి అట్లా వాళ్ళు డైలీ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే పిల్లల మధ్యలో తప్పకుండా చాలా మాట వస్తాయి. ఇందాక మీరే చెప్పినారు, గతంలో ఒక పిల్లలు ఇట్లా ఉండేవారు, తర్వాత వారికి నేను కష్టపడి మళ్ళీ ఇప్పుడు నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి తీసుకొని వెళ్ళాము. మీరే చెప్పారు, నేను కాక్లియర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక పిల్లలు నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఇది మనం చేయొచ్చు తప్పకుండా. మనం ఇక్కడ అంటే మీరు పని చేస్తున్నారు, మీతో పాటు మీ కేఆర్ గివర్, ఎస్డిటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఈ ఓపిక ద్వారానే ఇది మనం పిల్లలకి ఏమైనా నేర్పించుకోవచ్చు. అంతా ఓపిక, అంత కష్టపడుతున్నారంటే ఇది జస్ట్ మీకు అంటే ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి. అంటే మీ పని ఏవైతే ఉన్నాయో మా ఆలోచన ఏముంది అంటే ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మీ పని ఇంకా ఈజీగా చేయించుకోవచ్చు. మీరు ఏవైతే చెప్పడానికి, నేర్పించుకోవడానికి బాధపడుతున్నారు, ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మీ పని కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఆ ఆలోచన ద్వారా మళ్ళీ ఏమైనా వర్క్ డివిజన్ చేసుకుంటే ఇవి చాలా ఉపయోగం కూడా పిల్లలకి కూడా వస్తాయి. ఇంకొకటి తల్లిదండ్రులు కూడా కోరుతున్నాము, ఎవరైనా కొంత చదివి అయి ఉంటే మీరు కూడా నేర్చుకొని మీ पिल्ललकी इकडे इझीगा इम्प्लिमेंट చేయొచ్చు. आदिलाबाद जिल्ह्यात 6 मंडळामध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सरपंच पदासाठी काँग्रेस पक्षाच्या बलाढ्य उमेदवारांनी आपली ताकद दाखवलेली नाही असे जिल्हा काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष नरेश जाधव यांनी सांगितले. शुक्रवारी त्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पक्ष कार्यकर्त्यांसह माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की सध्या काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये जनतेचे राज्य सुरू राहील, तर या निवडणुकीचे निकाल हे सरकारच्या कामगिरीचे प्रतीक असल्याचेही सांगण्यात आले. पहिल्या टप्प्यामध्ये जास्तीत जास्त जिंकणे हा चांगला निकाल असल्याचेही म्हणाले. ओके राइट हेलो
ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే స్థానిక ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయో సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ప్రజలందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీని అత్యధిక స్థానాలు మద్దతు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థులకే పట్టం కట్టడం చాలా శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పాటై 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. మరి ఎన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉన్నా కూడా రాష్ట్రంలో ఆనాడు పరిపాలించిన పాలకులు అప్పుల పాలు చేసి రాష్ట్రాన్ని అబాసు పాలన చేసినటువంటి పరిస్థితి యావత్ ప్రజలందరూ చూశారు. అందుకే మా భవిష్యత్తు, మా తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకే పట్టం కట్టాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు తెలిపి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ మాటకు కట్టుబడి తప్పకుండా ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నెరవేరుద్దామనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ ఒక్కటొక్కటి నెరవేరుస్తూ ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు మేము హామీ ఇచ్చామో ఆ సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి వాటిని ఆకర్షితులై ఈరోజు యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్రహ్మరథం పడతా ఉన్నారు. ఇదే ఈ ఎలక్షన్ మొదటి దశలో ఎన్నికలు జరిగిన దానికి నిదర్శనం, ఆ ఫలితాలే నిదర్శనం అనేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మన ఆదిలాబాద్ జరిగినటువంటి నిన్న 11వ తారీఖు జరిగినటువంటి మొదటి దశ ఎన్నికల్లో 166 స్థానాలకు కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ 90 స్థానాలు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బలపరిచిన వారికి మద్దతు తెలపడం చాలా శుభ పరిణామం అనేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. మాకు 54% పైన మేమే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొదటి దశలో ఎలక్షన్ రిజల్ట్లో కైవసం చేసుకున్నామనేటువంటి ఈ సందర్భంగా పత్రికా సోదరులకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా యావత్ ప్రజలకు ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరిస్తూ ఉన్నారో తప్పకుండా మాట కట్టుబడి వారికి సేవ చేయడానికి మాకు ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల ఆకర్షితులైన సర్పంచ్లు కానీ వార్డు మెంబర్లు కానీ తప్పకుండా ప్రజలకు ఏదైతే వారు హామీ ఇచ్చారో తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఆ హామీని నెరవేర్చే దిశగా काँग्रेस पार्टी ముందుకెళ్తది. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ము కన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా,
ग्रेडचे DM प्रवीण रेड्डी यांनी शुक्रवारी बेला मंडळ केंद्रातील बेला उपबाजाराला भेट दिली. गेल्या महिन्याभरापासून रखडलेल्या या सोयाबीनची खरेदी पुन्हा सुरू करण्याच्या शेतकऱ्यांनी विनंती केली. सोयाबीन पिकाची सविस्तर पाहणी करताना शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी बाजारात शेतकऱ्यांचे सोयाबीन कोणत्याही अटीशिवाय बिनशर्त खरेदी करण्याची विनंती केली. DM म्हणाले की ज्यांचे ओलावा, कचरा, रंगहीन बियाणे आणि इतर बियाणे आहेत, कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी करावे. शेतकऱ्यांनी DMचे पाय धरले आणि त्यांना सोयाबीन खरेदी करण्याची विनंती केली. शेतकऱ्यांनी DMची गाडी अडवली आणि म्हणाले की त्यांच्या हातात काहीही नाही आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली तरच ते पीक खरेदी करतील असे सांगण्यात आले. ये तो सोना है, इसके ऊपर आप भी क्या खाते? सोना खाते क्या? सोना खाते क्या? के लिए लिखे वो आने के बाद जब मान लिए के बाद लेते आता एक सर और यहाँ 20 दिन रहता माल यहाँ फिर 1 महीना होगा सर और रहता सर. నెల రోజుల నుంచి మేము ఇక్కడ సోయా రైతులు సోయా తీసుకొచ్చినాం. కానీ ఇప్పటిదాకా మాది సోయాబీన్ కొనుగోలు జరగలే. ఇప్పటిదాకా ఏ ఆఫీసర్ మాకు రాలే. కలెక్టర్ సార్ దగ్గర వెళ్ళినాం మేము, ఇంకా DM దగ్గర కూడా ఆదిలాబాద్కి వెళ్ళినాం. మాకు ఎటువంటి పరిష్కారం ఇక్కడ దొరకలే. నెల రోజులైంది. ఇక్కడ DM సార్ వచ్చినా అన్ని మాల్ రిజెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు. మా పోతలు నింపి బార్కోడ్ వచ్చి పోతలు మొత్తం సిలాయి కూడా అయింది. కానీ మా పోతలు లేపులు లేవరు. ఇప్పటిదాకా మాకు పట్టించుకునే నాదుడే లేడు. ఈ ప్రభుత్వం కూడా మమ్మల్ని పట్టించుకొని మా సోయాబీన్ కొనుగోలు జరపాలని మా యొక్క విన్నపం. ఎందుకంటే చాలా పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉంది రైతులకు. కొంచెం వర్షం వచ్చినా ఈ సోయా పంట ఖరాబ్ అయిపోతుంది. వర్షంతో సోయా పంట ఖరాబ్ అయింది కానీ డ్యామేజ్ అని 5% డ్యామేజ్ అంటే వర్షపాతం ఎక్కువైంది. మీకు తెలుసు లేదా ఇప్పటిదాకా ఎంత డ్యామేజ్ అయింది? వర్షపాతం ఎక్కువ అయినాక ప్రభుత్వం దగ్గర లెక్కలు ఉంటాయి. ఏ మండలాల్లో డ్యామేజ్ అయింది, ఏ మండల్లో కాలే, అవి గుర్తించి కొంచెం డ్యామేజ్ పర్సెంటేజ్ని పెంచాలి. మరి ప్రభుత్వం యొక్క పని కదా ఇది. మళ్ళా డ్యామేజ్ మాల్ ఎంత ఉన్నా ప్రభుత్వం కొనాలి, మాకు మద్దతు ధర ఇవ్వాలి. ఆపడానికి గల కారణాలు మాలు నెల రోజులైంది ఇంకా లేపలే. కాబట్టి మేము DM సార్ని మా పరిష్కారం చూపాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అన్ని మార్కెట్లో ఉన్న అన్ని మాల్ డ్యామేజ్ ఉన్నది కాబట్టి కొనమని చెప్తున్నాడు. ఇండియాలు ఉంటే కొన్ని రేట్ తగ్గియాల డ్యామేజ్ ఉన్న మాల్కు. కానీ ప్రభుత్వమే మాల్ మొత్తం సోయాబీన్ కొనాలని మేము విన్నవిస్తున్నాం. మొత్తం సోయాబీన్ బేలా మార్కెట్ది కొనుగోలు చేయాలని మేము कलेक्टर వచ్చేంత वరకు మేము DMని. बेला मंडळ केंद्रात स्थानिक निवडणूक प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस असल्याने उमेदवारांनी प्रचार वाढवला. मंडळ केंद्रात काँग्रेसने बळकटी दिलेली पोटले वैशाली रवी यांनी महिलांसह मुख्य रस्त्यावरून रॅली काढली आणि प्रचारही केला. शनिवारी होणाऱ्या सरपंच निवडणुकीमध्ये मोठ्या बहुमताने विजय मिळवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये गावात अधिक निधी आणून त्याच विकास करण्याचे आवश्यक आणि आश्वासन त्यांनी दिले. गावातील समस्या सोडवण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील असेही आश्वासन त्यांनी दिले.
బేలా మండల కేంద్రంలోని ఎన్నికల్లో భాగంగా ప్రచార భాగంగా చివరి రోజు కాబట్టి మా కుల దైవమైనటువంటి అహిల్యాబాయి రాజమాత అహిల్యాబాయి దేవి హోడ్కర్ ఆమె ఆశీస్సులతో వెళ్ళాలని భావించి ఈ విధంగా మేము శాంతియుత ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగా మా కులస్తులు కానీ మరి వేరే కులస్తులు కానీ మాకు సపోర్ట్గా ఉండి మా ర్యాలీలో పాల్గొని శాంతియుతంగా ర్యాలీకి ముందుకు నడిపిస్తున్నాను. ఇందులో మా అభ్యర్థి అయినటువంటి నా మిస్సెస్ భార్య అయినటువంటి వైశాలి పోత్లే గారికి ఈ ఎన్నికల్లో టూత్ పేస్ట్ గుర్తు కేటాయించడం జరిగింది. దాన్ని మేము అఖండ మేయర్తో గెలిపిస్తానని బేలా ప్రజలను ఆశిస్తున్నాను. మీ అభివృద్ధిలో ఎప్పుడు కూడా మేము తోడుంటాం. ఈ అభివృద్ధిలో మేము ఏ సమస్య అయినా కనీసం వినే నాయకుని ఎన్నుకోవాలి, కానీ ఇలా బీర్లకు బిర్యానీలకు పోయి ఆశపడి ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా మాకు స్వచ్ఛందంగా ఓటేసి గెలిపించండి. మీ అభివృద్ధిలో మేము ముందుంటాం. ప్రతి క్షణం మీ గురించి మేము 108 ఏ విధంగా ఫోన్ చేస్తే రైమని వస్తుందో ఆ విధంగా మేము కూడా మీ అభివృద్ధిలో పాల్గొంటాం. మీ ప్రతి సమస్యని మా సమస్యగా భావించి మీకు ప్రతిసారి అండలో ఉంటామనేది వ్యక్తం చేస్తున్నాను. కాబట్టి మాకు టూత్ పేస్ట్పై మీ అమూల్యమైన ఓటు వేసి అఖండ మెజారిటీతో गెలిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. अब्बाडी लिखित रेड्डी या नरिकेला गुरुस्वामी यांनी निर्मल जिल्ह्यात सोन मंडळात कडताला श्री धर्मशास्त्र अय्यप्पा मंदिरामध्ये 18वा महापडी पूजन कन्नुला महोत्सव आयोजित केला. मंदिर गुरुस्वामी नरसा रेड्डी यांच्या आश्रयाने या चक्रवर्तुला तेचा आचार्य यांच्या उपस्थितीत गणपती सुब्रह्मण्य स्वामी आणि अय्यप्पा स्वामी यांच्या मूर्तीला पंचामृताने अभिषेक करण्यात आला. यावेळी अय्यप्पा या भक्तांनी गायलेली भक्तिगीते ही खूप प्रभावी होती. नंतर भक्तासाठी अन्नप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कौसल्या रामा बोलो रामचंद्र भगवान की जय। అందరూ కూడా సపోర్ట్లు కూడా పనిచేస్తారు. అందరూ కూడా రఘుకుల తిలక निर्मल मतदारसंघामध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचाराचा दुसरा टप्पा सुरूच राहिला. निर्मल जिल्ह्यातील सोन, सारंगपूर, दिलावापूर, नरसापूर जी मंडळामध्ये 14 तारखेला निवडणुका होणार आहे. तर या निमित्ताने प्रत्येक गावातील सरपंच उमेदवार त्यांच्या प्रचाराने मतदारांना आकर्षित करत आहेत. కొండరవిని నేను న్యూవెల్గర్ గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నా. మీరు కత్తెర గుర్తుకు ఓటు వేసి తప్పకుండా నన్ను గెలిపించగలరని మనం చేస్తున్నాం. రెండత్తి ఒకటిది ఓటు నమస్కారం అందరికి. ఇట్టున్నారా? ఇల్లు అయిపోయిందా? ఉన్నాడు మీ ఏ పని పడ్డా కూడా ఈ పని తమ్మ ఈ బిడ్డకి ఇది ఉన్నాయంటే చేసి పెట్టేటప్పుడు మా గుర్తు ఉంగరం గుర్తు. మరి మా బిడ్డటువంటి అంకం మమతని నేను ప్రపోజ్ చేసిన అభ్యర్థి కాబట్టి మరి తప్పకుండా మీరు అందరు కలిసి ఉంగరం గుర్తుకు ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి మీ సమస్యలు ఏదున్నా కానీ నేను తీస్తామని చెప్పేసి ప్రజలకు ఆలోచన జరిగేది చేస్తాను.
భారీ మెజార్టీతో రావాలి మరి మీ చేతులు ఎప్పుడు ఉండేది बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी यांचे खळबळजनक भाष्य. भविष्यात चित्रपटाच्या तिकिटांच्या किमतीमध्ये वाढ होणार नाही हे स्पष्ट. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी प्रचार संपला. जिल्हाधिकारी सल्ला देतात की कोणीही निवडणूक नियमांचे उल्लंघन करू नये. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणतात की विकास फक्त काँग्रेस सरकारमुळे शक्य आहे. पक्षाच्या मजबूत सरपंच उमेदवारांच्या स्मरणार्थ अनेक गावांमध्ये प्रचार. जिल्हाधिकाऱ्यांनी डाएट कॉलेजमध्ये AI लॅब सुरू केले. मुलांच्या कौशल्य विकासात ते खूप योगदान होईल असे म्हणाले. अभ्यासपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.